Hello everyone, this is Gautami. Welcome to my YouTube channel, Gautami Tech Skills. Let's begin the session. Today's concept is pandas library. So what is mean by pandas? Pandas is used to perform some analysis on the data. What is the expand form of this pandas means? Panel data. So this pandas library works with the large data sets in a simpler way. Okay, and this is a more flexible to use also, and it loads a different types of a format. If you are loading a data, that can be of any kind of a format like a CSV format or Excel format. Any kind of data can be loaded very easily with the help of this pandas library. Okay, and something one more important point here is, so missing values will be handled very easily with this library. Okay, and with the help of this pandas library, we can perform indexing, slicing, subsetting on the large data sets. Usually, it will be very much difficulty to perform indexing, slicing on the data sets. With the help of this pandas library, we can make it in a simpler way. Okay, and with this pandas library, we can merge and join multiple data sets into a single data set. Okay, so for example, if I'm having two data sets, I want to join and make it like a single, then we can make use of this pandas library, where it contains a multiple number of functions to perform these actions. And also you can reshape the data set however we want based on our requirement. To represent this pandas library, there are three ways, ma. The first way I can say here is a series, and second thing I can say it as a data frame. Third one I can say it like a panel. Okay, so but we are going to focus on frames. Okay, so with the help of this series, you can represent only one dimensional array. You can represent with the help of series. Coming to data frames, you can represent a two-dimensional array, where two-dimensional represents a rows and columns, nothing but in the format of a table. This will be the most flexible representation for the data in the pandas library. And what about this panel means? You can represent the data. Multi-dimensional arrays can be represented with the help of this panel. So we will not discuss all these things. We are mainly focusing on this data frame only. Okay, so first, if you want to work with this pandas library, we need to import this library. How you need to import? With the help of a keyword, import pandas. And whatever the functionalities you want to apply on the data set, you have to prefix this one. If you are feeling it as a lengthy, you can give an alternative name with the help of a keyword as, and you give the shorter name. So with the help of this shorter name, you can use the functions which are present in this library. Okay, so first we will see how to create one CSV file and Excel file. Later, how to read data from those files like CSV file and Excel file. Not only reading the data from CSV and Excel, we can also read the data sets which are present in the libraries. Okay, predefined libraries. Okay, let's start implementing this and all. First step, what we need to do here is you need to import this library. Import pandas as PD. It's optional, ma. Whatever the name you want to give, you can give as per your requirement. Okay, va? So நான் run பண்றேன். So just run it. So once it is imported, you can start creating a table. Table is nothing but where it contains a two-dimensional array, rows and columns. To create a two-dimensional array, I can make use of the data frames that are present in this pandas library. If you want to create a data frame, first you have to gather the data. Okay, what you need to do? Gather the data. What data that you want to store in the table. Okay, means now that gathering the data also can be done in different ways, like gathering the data in the format of list, or gathering the data in the format of a dictionary or tuple, different formats. Okay, so now what I want to do here is I want to create an
Excel file. Excel file is nothing but how it looks like. It looks like a table only, where it contains rows and columns, where the columns are representing what? Keys. Now, for implementing this Excel file, I'm using a dictionary where the data is stored in the format of dictionary. I'll gather the data now. See here, data is equal to, inside the curly brackets, I'm passing column names as a keys, and below the columns you will have the represented values for those column, right? So those are all called rows. For example, what I mean to say here is, let's open now one of the file, records file. So this is an Excel file. Okay, this is an Excel file. Once it opens, I'll just show it how it looks like. See here. So these are all called columns. Okay. And these values, I can call it like a rows. These are all rows under these columns. So now I'm going to represent these column names with the help of a keys, and okay. And all these rows are represented as a value in a list format. Okay. So like that, I can gather the data. Open the Jupyter notebook. So now see here, dictionary is represented in the curly brackets. Now the first thing what I'm going to give here is name. This is a column name. Under this column name, I'm going to pass a multiple values. Okay, those are all represented as a rows. So let us take Sai, then Kiran, later Lakshmi, later one more Jai. This is the first column. Under this column, these are the values. Okay, we will treat this one as a rows. And next column, I'm going to create as ID number. ID number. Okay, so remember, in the first column, how many values you have given? Definitely in the rest of the column should be similar. இங்க 4 கொடுத்திருக்கீங்களா, next column கூட 4 values கண்டிப்பா இருக்கணும். கம்மி இருக்க கூடாது, ரொம்ப அப்படி இருக்க கூடாது. For suppose if you are not having value, then you have to make it like a empty value. Empty value means you have to provide a none keyword. Okay, so ID number is 101, 102, 103, then 104. Okay, so now one more column, I'm going to use it here as course. So that column, that also you have 4 values. So I'm going to give like HTML, later I'm going to give CSS, later I'm going to JavaScript. I don't know the 4th value. So if you don't know, you should not leave it empty. You should provide an empty value like with the help of a keyword none. But must and should have 4 values, because in the first row, how many values you have given? That many values should be remaining columns also. So one more column I want to create. What we are doing here, for creating the table, okay, for creating an Excel file, I'm just gathering the data. In which format? In the dictionary format. Okay, now what I'm going to do, location. This is a one more column name. Under this column, what are the values you want? You can provide it. The first name here, I'm write Chennai. Later, I will write Hyderabad. Later, I'm going to write Bangalore. Later, I'm going to write Delhi. So these are the values. So I just gathered my data. Now what I need to do, whatever the data I gathered, I need to create a frame. Means I want to make it like a framing. So to make it a framing, you have to use one function present in this pandas library, is a data frame. This function, you have to use it. And the frame data, you store it in one variable. So like this. So from the pandas library, so I have given a alias name for this pandas as PD. From this library only you are getting this function. So data frame. What data you want to frame it? The data that you have stored in this variable, right? That data only I want to frame. You just to provide it in one variable. Let us take df. Now print that df, how it look like. See here. So it is going to be printed in this format. Yes or no? So here, if you see, somewhere I didn't give the value here. See here, I didn't give the value. So here it is having a none value only. That means empty value. How it looks like, see, it's looking like a nice table. So, okay, you created the data frame, well and good. What I need to do? I need to store it in one file. If you store this one file, you can use it for later purpose also. If you didn't save, again and again, you have to create this file. So now how to store this file? So in order to store this data with one name, this is Excel file. So storing is nothing but the writing.
So you have to use a function called for writing the data into Excel file to_Excel function. In this file, in this function, you should provide the file name. Under what file name you want to store all this data. And remember, by default, it will provide the indexes in the table also. Here, if you see, is there any index for these rows? No, there is no. If you are not giving one parameter called index equal to false, it's going to provide this one more column also by default. I don't want these index column in my table. So to avoid that, I'm going to use index equal to false. Now let's see here. So the data what you have stored, okay, what you have framed, that for that variable data, what I'm saying, the data what I have framed, right, in this variable only it is. So I just want to write it into one file. So how to do? df dot to_excel function. In this you should give one name. I'm going to give the name as student, so that whatever the frame data is going to be written in this file, Excel file, you should specify the extension also, XLSX, must and should. See, if I'm not providing index equal to false, I'll show it later. First run this file. Where this file is going to be created means, where is your pandas file? In that location only, this Excel file is going to be created. In that, this data is going to be present. Just run and check it, run it. So here, you will get the number. You have seen the number. Where this file is present? Here. So it is present in this folder. So here you can see student file is created. Just open it. See, this is your file. So did you created this index file? No. By default, it's generated. If you don't want these index in your Excel, you can also avoid it while creating. How can we avoid it? Just by passing a attribute that is called, what is an attribute? Index equal to false. So if you are providing index equal to false, this column will be avoided while creating this student.xlsx. So just run it now. So now you got the number, means it will get updated. Go to that folder. So student, open it. That file will not have an index. See now, there is nothing. And also you can see here, if you observe here, in the course file, in the course column, I didn't give a value for the fourth row. I have given none. But in the table, you can see empty. This is how it works. Okay. So now we come to know how to create a Excel file using this pandas library. So first you have to gather the data. Later you need to frame it. Later you need to store it in one file. And also we can read the data from the location where you have stored also. Okay, not only the created files, you can read any Excel files, you can read any kind of CSV files. Let's try to read how to read Excel files. In order to read Excel files, we have to use a function called read_Excel function, which is present in the pandas library. So now I want to read it. You have, if the file is in the same location, then you no need to use the complete path. If you give only the file name, that is enough. For suppose I am in this pandas library, in this I'm in the location, yeah, in this location my pandas file is there. So where the pandas file is present, in the same location, if you are reading the Excel file, then you no need to provide the complete path. Simply provide the file name, that is enough. If you are reading the Excel file from other location, then you should provide the complete path. I'll show it that also. See, now I'm reading one more file, okay, which I already have in my location, that is a record file. See, from the pandas library, there is a one function called read_Excel function. What is the file name here is record.xlsx. So now run it. So you can see the details here. Whatever, this is what the data I have here. So this data, I just read it in my Excel, in my Jupyter notebook. Okay, this is what the data. So while printing, definitely it will provide the index by default. For suppose if you are reading the data from other location, let's take now
there is a one more file which is out of this folder. Yeah, see here. So now can you see here Netflix? So this is an Excel file. So this file is present out of the folder, some other location. If it is out of the location, if you provide only this file name, it throws an error. For example, you just write only the file name Netflix, right? So just open that Jupyter notebook. Now I'm reading the file which is out of the location. So pandas library read underscore excel function Netflix dot xlsx. So it throws an error that it is no directory or such files. Okay, it throws an error. So if you want to read those files in your Jupyter notebook, then you should provide the complete path. How you have to give the path means just right click on that file and copy as path, and you just to provide it here. Just to provide it in place of this. Just to provide it here. Remember, whenever you are this kind of path, you have to provide it. Whenever you are providing the path, you should give one more escape sequence character, that is a backslash. If you didn't provide that, it throws an error again. So to support these backward slashes, you should provide one more escape sequence character, that is a backslash. Okay, this is compulsory. This is a rule. Okay, you should provide a one more backward slash. Now just to run it, you can see the data, whatever the data it is present in this file, you can see it here in the format of a table. The format of table. How many rows it has? 7,787 rows, and it has 12 columns. So that is what I said. So this pandas library loads a large data set in a simpler way. See, within a seconds you have loaded this data set. Yes or no? So that is one advantage in this pandas library. Hope you understood how to read the Excel file using the pandas library, and also we have created an Excel file. Yes or no? And one more concept that we are going to see now here is how to create a CSV file. Mostly we are going to work with the CSV files. Why not with Excel files? Means if you observe carefully in the Excel files, there will be unwanted spaces. Unwanted spaces. But when coming to CSV, there will be no unwanted spaces because those values are comma separated values. It will not waste the spaces. That's why we will make use of CSV files instead of Excel files. Okay, so let's create a CSV file, and how to read the CSV files we will see now. So if you want to create a CSV file also, you need to gather the data. That data can be gathered in format of list or in the format of dictionary. So you can take the same data what you had used for Excel file. Now we know that. Now what I'm going to do here is, let's gather the data using the list concept. Okay, so now what I'm going to do here is, first list I'm going to give only the column names. Rest all list I'm going to provide values for those column names. Let's see here. Data 1 is equal to, so this is a one list. Inside that list I'm going to provide a column name, and the rest and all be rows. See here, student name. So in the first list I'm providing column names. Okay, and I'm just writing roll number, second column name, and I'm writing the age, third column name, and one more thing, course. 4 columns I have given. You can give how much you want. So the first column is first list representing for column names. And the rest lists and all be rows respected to the column names. So now what I'm going to do, the first value that I'm giving here is a Pawan. This is the first row, Pawan, and roll number is 101, and age is 25, and course is Python. This is the first row. And one more list I'm going to write it. So Kiran, and one more thing, 102, then 27. He also taking data structures and algorithms. This is the second row. Okay, how many you want, you can do it. So this is how I will gather the data using a list concept. Once you gather the data, you need to frame this data also with the help of what function? Data frame function only. So, and you just, once you frame it, you just to provide one variable name. df1 is equal to, from the pandas library, we are having a data frame class,
And for what data you need to frame? Data 1. Now you print that variable name df1. You can see the data is going to be seen in this format. Understanding what I'm saying here, everyone? Yes, yes, ma'am. புரியுது. இங்க நமக்கு கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இல்லையா, டேட்டா ஃப்ரேம்ஸ் பண்ணும்போது யூஸ்வலி இண்டெக்ஸ் மாதிரி தான் வரும் நம்மளுக்கு. ஓகே, ஸோ நம்மளுக்கு எப்ப அந்த இண்டெக்ஸ் மாதிரி வேணாம், நம்மளுக்கு இந்த காலம் நேம்ஸே வரணும்னப்போ we will use one attribute while storing this data into the CSV file. ஸோ நம்ம டேட்டா ஃப்ரேம் பண்ணிட்டோம். இந்த ஃப்ரேம் பண்ணிருக்கிற டேட்டா எந்த நேம்ல சேவ் பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்கன்றதை நம்ம பண்ண போறோம். இப்போ how to store data in the CSV file means using a function called to_CSV. So இது நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணிருக்கிற டேட்டா df1ல இருக்கு. இந்த ஃப்ரேம் பண்ணிருக்கிற டேட்டா CSV ஃபைல்ல ஸ்டோர் பண்ணனும். அந்த ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி இங்க டீடைல்ஸ் கொடுத்துறீங்க. நான் stud dot கண்டிப்பா எக்ஸ்டென்ஷன் CSV தான் இருக்கணும். நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணிருக்கும் போது நம்மளோட காலம் நேம்ஸ் வந்துட்டு காலம் இண்டெக்ஸஸ் வந்திருக்கு. எனக்கு காலம் இண்டெக்ஸஸ் வரக்கூடாது. I want the first list values should be like column values. அப்ப நம்ம இங்க என்ன கொடுக்கணும்னா you should give one of the attribute called header equal to false at கொடுத்துறணும். அப்போ நம்மளுக்கு இந்த இண்டெக்ஸ் வராது. It will take these values. ஓகேவா? சோ இப்போ நீங்க இது வந்துட்டு ரன் பண்ணீங்க. இது ரன் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா it is going to create a CSV file. எங்க கிரியேட் ஆயிருக்கும்னா உங்களோட pandas ஃபைல் எந்த லொகேஷன்ல இருக்குமோ இந்த ஃபைல் கூட அங்க தான் கிரியேட் ஆயிருக்கும். சோ ஜஸ்ட் கம் பேக் டு தட் ஃபோல்டர். எங்க இருக்கீங்க அந்த ஃபோல்டர்? உங்களோட ஃபோல்டர் இங்க தானே இருக்கு. இந்த ஃபோல்டர்ல தான் நம்மளோட pandas ஃபைல் இருக்கு இல்லையா? So what is the name you have given? stud.csv. CSV file. Just open பண்ணி பாருங்க. It's a comma separated values. Notepadல வேணுமா ஆமான்னு கொடுங்க. So the notepadல தான் ஓபன் ஆகும். இங்க பாருங்க 0 student name, roll number, age. இல்ல மேம் எனக்கு இந்த காலம் நேம்ஸ் கூட இந்த இண்டெக்ஸ் ரோ இண்டெக்ஸ் கூட தேவை இல்ல. நீங்க வந்துட்டு ஹெடர் இண்டெக்ஸ் மட்டும் வேணாம்னு சொன்னீங்க, ஃபால்ஸ் கொடுத்தீங்க. இது கூட தேவை இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? சிம்பிளா what you should do here அதே விதமா என்ன கொடுக்கணுமா? இண்டெக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபால்ஸ் கொடுங்க. அப்போ இந்த சிஎஸ்வி ஃபைல்ல கூட நம்மளுக்கு அந்த ரோஸ் வராது. சோ திரும்ப அந்த ஃபோல்டர் போயிட்டு ஸ்டட் ஓபன் பண்ணீங்களா இப்போ நம்மளுக்கு பாருங்க ரோட இண்டெக்ஸ் கூட வராது. சிஎஸ்வி ஃபைல் எப்படி ரீட் பண்றது? வெரி சிம்பிள். ரீட் அண்டர்ஸ்கோர் சிஎஸ்வி ஃபங்க்ஷன். அதே லொகேஷன்ல இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஃபைல் நேம் கொடுத்தா போதும். சம் அதர் லொகேஷன்ல இருந்துச்சுன்னா கம்ப்ளீட் பார்த்து கொடுத்துடணும். சோ இப்போ நான் இதே ஃபைல் தான் நான் ரீட் பண்ண போறேன். see pandas libraryல இருக்கிற one of the function தான் read_csv file. உங்களோட ஃபைல் நேம் என்னது? the file name is stud.csv. இப்போ ரன் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா see here நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லிஸ்ட்ல இருக்கிற டீடைல்ஸ் காலமா நான் கொடுத்துட்டேன். அப்புறம் இது வரும் கண்டிப்பா அது வந்தே வரும் நம்மளுக்கு. புரியுதாமா? அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதா? இல்ல மேம் எனக்கு வந்துட்டு இந்த இண்டெக்ஸ் கூட தேவை இல்ல இது பிரிண்ட் பண்ணும்போது அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் காலம் என்ன இருக்கோ அது இண்டெக்ஸ் மாதிரி வரும். அது எப்படி பண்றீங்கன்னா இங்க ரீட் பண்ணும்போது காமா இண்டெக்ஸ் காலம் ஈக்குவல் டு 0ன்னு கொடுத்துட்டீங்கன்னா இது வராது நம்மளுக்கு. அப்ப இது இண்டெக்ஸ் மாதிரி ஃபாலோ ஆகும். ரன் பண்ணி பாருங்க வேணும்னா. சோ பாருங்களேன் ஃபர்ஸ்ட் காலம் இண்டெக்ஸ் மாதிரி வந்துடும் நம்மளுக்கு. ஓகேவா? சோ சம் அதர் லொகேஷன்ல இருக்கிறவங்க கம்ப்ளீட் பார்த்து கொடுத்துக்கணும். So this is how we can create a CSV file and read a CSV file. Mostly we'll work with the CSV files only. இப்போ நம்ம வந்துட்டு நம்மவே கிரியேட் பண்ணி இதெல்லாமே பண்ணிருக்கிறோம். There is a libraries ma. அந்த librariesல some of the data sets available. அந்த data sets எப்படி read பண்றதுன்னா கண்டிப்பா data set இருக்கிற library import பண்ணிக்கிட்டு ஓகே அந்த டேட்டா செட் ரீட் பண்றதுக்காக ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். ஓகேவா? சோ இப்போ அது பார்க்கலாம். இப்போ சோ sklearn லைப்ரரி இம்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு அந்த லைப்ரரியில இருக்கிற டேட்டா செட்ஸ் எப்படி ரீட் பண்றது அப்படினு பார்க்க போறோம். சோ இப்போ என்ன கொடுக்கறேன்னா ஓகே ரீடிங் டேட்டா செட்ஸ் from sklearn library. sklearn library. ஓகேவாமா? சோ இப்போ நம்ம எப்படி பண்றோம்னா நம்ம ஒரு லைப்ரரியில இந்த டேட்டா செட் ரீட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். கண்டிப்பா அந்த லைப்ரரி இம்போர்ட் பண்ணிருக்கணும். சோ how to import that library means from sklearn அதுல
டேட்டா செட்ஸ் ரீட் பண்ணிக்கணும்ன்றதுக்காக டேட்டா செட்ஸ் இந்த லைப்ரரியில திஸ் இஸ் எ மாடியூல். ஓகே, இம்போர்ட் என்ன டேட்டா செட் நீங்க இம்போர்ட் பண்ணணுமோ நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களோ அந்த நேம் கொடுங்க. சோ இந்த டேட்டா செட்ல ஐரிஸ் டேட்டா செட் இருக்கு. ஐரிஸ் டேட்டா இஸ் நத்திங் பட் டிஃபரெண்ட் ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் அ ஃப்ளவர்மா. ஓகேவா? சோ அதுதான் நம்ம பார்க்க போறது. சோ லோட் அண்டர்ஸ்கோர் ஐரிஸ். சோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த டேட்டா செட். அதை நீங்க இம்போர்ட் பண்ணிக்கணும். இது என்னதுன்னா you are only specifically loading this is data set and there are so many data sets நம்மளுக்கு. நீங்க எல்லாமே எடுத்துக்கலாம். இந்த லைப்ரரியில இந்த மாடியூல்ல ஸ்பெசிபிக்கா இந்த டேட்டா செட் மட்டும் தான் லோட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஸ்பெசிபிக்கா நீங்க லோட் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால you are using this kind of command here. ஓகேவா? சோ இப்போ நீங்க லோட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா, அது ஒரு வேரியபிள்ல ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க. iris data is equal to எப்படி லோட் பண்றீங்க? using a function called load iris function. ஓகேவா? சோ இப்போ நீங்க iris data அந்த வேரியபிள் பிரிண்ட் பண்ணி பாத்தீங்களா எப்படி இருக்குமோ பாருங்க. ரன் பண்ணி பாருங்க. சோ இந்த மாதிரி இருக்கு. மீன்ஸ் இட் இஸ் ஜஸ்ட் ரெப்ரசன்டிங் லைக் வாட் கீ வேல்யூ பேர். மீன்ஸ் அது வந்துட்டு ஒரு டிக்ஷனரி ஃபார்மேட்ல கொண்டு வந்திருக்கும். பாருங்க, டிக்ஷனரி ஃபார்மேட்ல கீ வேல்யூ பேர்ஸ். இந்த டேட்டா கீல இது எல்லாமே வேல்யூஸ் தான். ஓகேவா? சோ இந்த டேட்டாவை நான் ஃப்ரேமிங் பண்ணிக்கணும். ஃப்ரேமிங் பண்ணிக்கணும்னா அகைன் யூ ஹேவ் டு மேக் யூஸ் ஆஃப் டேட்டா ஃப்ரேம்ஸ் ஓன்லி. ஓகேவா? சோ நம்ம கிட்ட ஆல்ரெடி அந்த டேட்டா செட்ல இருக்கிற டேட்டா நான் ஃப்ரேமிங் பண்ணிக்கணும், நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும்னா. சோ எப்படி ஃப்ரேமிங் பண்ணிக்கிறீங்க? இதுல நீங்க என்ன keys is nothing but columns. என்ன columns யூஸ் பண்ணி ஒரு டேபிளா மாத்தணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களோ அது நீங்க கொடுக்குறீங்க. ஓகேவா? சோ இங்க நான் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் திங் டேட்டா தான் இம்பார்ட்டன்ட் இதுல. ஓகேவா? feature names அன்றது நீங்க இங்க டேட்டால எத்தனை வேல்யூஸ் இருக்கு உங்களுக்கு? 3 வேல்யூஸ் 1 2 3 4 இருக்கு. கரெக்ட்டா? சோ இந்த எவ்ரி காலமுக்கு நேம்ஸ் என்ன கொடுக்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களா, இங்க feature names and கொடுத்திருக்கீங்க பாத்தீங்களா? சோ ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூக்கு செப்பல் லென்த், செகண்ட் வேல்யூக்கு செப்பல் width, தேர்ட் வேல்யூக்கு வந்துட்டு பெட்டல் லென்த், பெட்டல் width. மீன்ஸ் these are all columns. நம்மளுக்கு இருக்கிற டேட்டாவுக்கு என்ன காலம் நேம்ஸ் கொடுக்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களா, இந்த feature namesல இருக்கிற காலம் நேம்ஸ் கொடுக்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க. சோ இப்போ இந்த டேட்டா ஃப்ரேம் யூஸ் பண்ணி பண்ண போறீங்க. see here அதுக்கு ஒரு நேம் கொடுக்கணுமா கொடுத்துக்கோங்க. சோ iris df is equal to pandas library யூஸ் பண்ணி டேட்டா ஃப்ரேம்ஸ் மூலமா நான் கிரியேட் பண்ண போறேன். சோ எதுல இருக்கிற டேட்டா நீங்க எடுத்துக்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க? இந்த ஐரிஸ் டேட்டால இருக்கிற டேட்டா தானே எடுத்துக்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க. இந்த ஐரிஸ் டேட்டால இருக்கிற டேட்டா தான் நீங்க கேதர் பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க. சோ ஐரிஸ் டேட்டா டாட் டேட்டா. சோ ரைட் பண்ண அதே மாதிரி தான் பிராக்டிஸ் பண்ண வரும் முதல்லமே. ஐரிஸ் டேட்டா டாட் அந்த வேரியபிள்ல இருக்கிற டேட்டா கீ எடுத்துக்கினீங்க. அடுத்தது இந்த கீஸ்க்கு அந்த கீழ வந்துட்டு 4 வேல்யூஸ் இருக்கு. அந்த 4 வேல்யூஸ்க்கு என்ன காலம் நேம் கொடுக்கணும்னு நினைச்சிட்டு மீன்ஸ் இது எல்லாமே ரோ வேல்யூஸ் இருக்கு. அந்த ரோ வேல்யூஸ்க்கு காலம் நேம்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணணும். அந்த காலம் நேம்ஸ் எந்த வேரியபிள்ல இருக்கு? feature namesல இருக்கு. so you have to specify it. columns is equal to iris data setல இந்த iris data variableல என்ன நேம்ல இருக்கு? feature namesல இருக்கு. இப்போ இந்த வேரியபிள் பிரிண்ட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு டேட்டா ஃப்ரேம் ஆயிருக்கும் இல்லையா? சோ இட் வில் ஷோ இட் லைக் திஸ். see here எவ்வளவு கிளியரா வந்திருக்கு பாருங்க. சோ செப்பல் லென்த் இப்போ இந்த டேட்டா நம்ம கிட்ட இருக்கிற டேட்டா யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே see பாருங்க இந்த டேட்டா 5.1 3.5 these எல்லாம் ரோ வேல்யூஸ். இந்த ரோ வேல்யூஸ்க்கு காலம் நேம்ஸ் எது யூஸ் பண்றீங்க? feature names. so like this only. so now see it's looking like a nice table where it contains 150 rows and 4 columns. So these are the columns, right? 1 2 3 4 and you will have how many rows? 150 rows. So it is going to display last 5 rows and first 5 rows. In between you have multiple. So multiple and சொல்றது இந்த மாதிரி dashes இருக்கும். ஓகேவா? டேட்டா ஃப்ரேம் பண்ணிட்டீங்க. சோ நம்ம கிட்ட இருக்கிற டேட்டா யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு டேட்டா ஃப்ரேம் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும்? அனலைஸ் பண்ண போறோம். அனலைஸ் மீன்ஸ் இப்ப நம்ம டேட்டா ஃப்ரேம் கிரியேட் பண்ண உடனே அதுல எத்தனை ரோஸ் இருக்கும், எத்தனை காலம்ஸ் அப்படியே கொடுத்துருக்கு. நான் இவ்வளவு ரோஸ் மட்டுமே போதும் நம்ம கேட்கலாம். எப்படி? யூசிங் ஏ ஃபங்க்ஷன் கால்ட் ஹெட் ஃபங்க்ஷன்.
இந்த head function கொடுக்கிறதுனால default first 5 rows with column names கொடுத்துரும். So எப்படி பாருங்க, எதுல ஸ்டோர் பண்ணிருக்கீங்க இந்த டேட்டா? iris dfல. So iris df யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு dot head function apply பண்ண உடனே it is going to give the first 5 rows. First 5 rows கொடுத்துரும். Okay, if you want last 5 rows, then we will make use of a function called a tail function. So iris df dot tail function, it's going to give last 5 rows. This 5 rows, last 5 rows be given. இவ்வளவே கொடுக்கிறதுக்காகமா இல்ல, நீங்க வந்துட்டு எனக்கு first 10 head test first 10 rows வேணும். You just provide the number. So அப்ப நமக்கு டிஃபால்ட்டா 5 மட்டுமே வரும். நீங்க எப்ப நம்பர் கொடுக்குறீங்களோ it is going to print 10 rows. 10 rows கொடுக்கும் பாருங்க. நம்மளுக்கு எவ்வளவு வேணுமோ அவ்வளவு கூட நம்ம கொண்டு வரலாம், just providing the row number. புரியுதா? So specific number of rows மட்டுமே கொண்டு வரணும்னா head tail யூஸ் பண்ணலாம். அடுத்தது நீங்க வந்துட்டு எவ்வளவு rows எவ்வளவு columns இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்ன்றப்போ there is a property called shape. அது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான். So iris df dot shape. So it is going to give 150 rows and 4 columns. Next what நம்ம next என்ன பண்ண போறோம்னா, not only the information தெரிஞ்சுக்க போறோம். நம்ம இங்க ஆல்ரெடி நான் வந்துட்டு number of values exists. நான் இங்க காட்டிட்டேன். இங்க நான் டேட்டா செட்டுக்கு லோட் பண்ணிக்கும் போது இங்க டீடைல்ஸ் காட்டுறேன். பட் அதெல்லாம் மெஸ்ஸியா இருக்கு எனக்கு. I want to make it a very neat way. Okay, ஒரு ஃபார்மட்ல கொண்டு வரணும் புரியுற மாதிரி. So அதுக்காக some functions இருக்கு. The first function I can say here is info function. So it will give the complete details of your data frame. So iris df dot info function run பண்ணி பாத்தீங்கன்னா see here. So column sepal length வந்துட்டு 150, none values எல்லாமே float values. So this and all column values. Then describe function. There is a one more function, describe function. This describe function will give what is the count, okay, number of values present in it, what is the minimum value based on the column wise, what is the standard deviation based on the column wise, minimum value, maximum value, percent values, how many values below 25%, how many values below 50%, 75%, that and all will be in one line. You can get it with the help of describe function. இப்ப பாருங்களேன். So iris df dot describe function run பண்ணி பாருங்க. See here, see count, mean, standard deviation, minimum value, 25%, 50%, 75%, and max. Why we are using this here means with the help of these values we can able to analyze the data. Visualization, we can visualize the data. See count column wise. What is the count? 150. Everything see here. Total number of values in the column is 150, 150, 150. And mean means sum of all the values divided by total number of values. அதே மாதிரி இந்த column அதே மாதிரி. Standard deviation means which is nothing but square root of variance. Okay. Minimum, min. What is the minimum value in this column? That value. In this column, that value. In this column, this value. Like that. 25% means 25% below இருக்கிற values எது? 5.1. அதே மாதிரி இதுல 2.8. 50% அப்போ இந்த value. 75% அப்போ இந்த value. அந்த மாதிரி. So you are going to analyze in the group of means 150 rows ல நீங்க என்ன value minimum ஆயிருக்கு find out பண்றது ரொம்ப difficulty. So with the help of this describe function you can analyze a few details. Okay வாமா? இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா நான் டேட்டா ஃப்ரேமை மாத்திட்டேன். Okay, like this in the columns மாதிரி தான். I want to add one more column, okay, in this iris data set. எப்படி add பண்றீங்க? If you want to add one more column in the existing data set, simple. இங்க பாருங்களேன். எப்படின்னா எதுல நீங்க ஆட் பண்ண நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க? iris dataல ஒரு new column add பண்ண நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க. With what name? என்ன நேம்ல நீங்க அதை ஆட் பண்ணணும்னா அந்த நேம் நீங்க கொடுத்துடணும். Okay, so I'm going to give the name as species and it கொடுத்துறேன். This is my column name. So in the column nameல இந்த column கீழே என்ன values ஸ்டோர் பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க? இந்த iris data set நான் லோட் பண்ணிருக்கேன் இல்லையா, அந்த டேட்டா செட்ல இருக்கிற டார்கெட் வேல்யூஸ் தான் நான் லோட் பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன். லைக் iris data
டாட் இது வந்து நீங்க ஐரிஸ் டேட்டா யூஸ் பண்ணக்கூடாது. நீங்க கிரியேட் பண்ணிருக்கிற டேட்டா ஃப்ரேம் இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த டேட்டா ஃப்ரேம் திஸ் இஸ் வாட் ஐரிஸ் டிஎஃப். இதுதானே உங்களோட டேட்டா ஃப்ரேம். இதுலதான் இதுல ஆல்ரெடி ஸ்பெஷல் லென்த், செப்பல் லென்த், செப்பல் விட்த், பெட்டல் லென்த், பெட்டல் விட்த் இருக்கு. Along with the existing columns, you are going to add one more column which is present already in the data set what you have loaded. And the column இதுவே தான். இந்த column தான் நீங்க add பண்ண. Target is nothing but output column. ஓகேவா? சோ இப்போ இதெல்லாம் இருக்கு. இது வந்துட்டு இந்த டார்கெட் என்ற கீ என்றது நம்மளுக்கு எங்க இருக்கு? ஐரிஸ் டேட்டால தான் இருக்குது. நம்மளுக்கு எங்க இருக்குமா? ஐரிஸ் டேட்டால. இந்த ஐரிஸ் டேட்டால நம்மளோட கீ நேம் என்னது? டார்கெட். அதுதான் நான் காலமா ஆட் பண்ண செஞ்சுட்டு இருக்கேன். அந்த காலம் நேம் வந்துட்டு ஸ்பீசிஸ் அண்ட் கொடுத்துட்டு இருக்கேன். நம்ம டிக்ஷனரி கான்செப்ட்ல லேர்ன் பண்ணிருக்கிறோம். ஏதாவது ஒரு நியூ கீ வேல்யூ பேர் ஆட் பண்ணணும்னா அந்த கீ அந்த வேரியபிள் மூலமா கொடுக்குறீங்க. ஐரிஸ் டேட்டால உங்களுக்கு இருக்கிற வேரியபிள் என்னது? டார்கெட். இப்ப இதை ரன் பண்ணுங்க. ரன் பண்ண உடனே நம்மளுக்கு வந்துட்டு இந்த ஸ்பீஷிஸ் என்ற காலம் ஆட் ஆயிருக்கும் along in the existing data frame. சோ இப்போ நீங்க வேணும்னா திரும்பி இப்ப ஐரிஸ் df ரன் பண்ணி பார்க்கும்போது there is one more new column is added, that is a species column. ஓகேவா? இப்போ நீங்க இப்போ நான் என்ன சொல்லிருக்கேன்? every target value means 5 actually 3 types of species இருக்குன்னு சொல்லிருக்கோம். So every species having how many values? 50 values. அது நீங்க தெரிஞ்சிக்கணும் நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களா? So we are going to make use of a function called count values, means values count, values count என்ற function இருக்குமா? So we will make use of that function so that it is going to give the count based on the classes. Whatma? Based on the classes it is going to give. So எப்படி கிரியேட் பண்றீங்க பாருங்க. நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஐரிஸ் டிஎஃப்ல based on the target தான் species இருக்கிறது நம்மளுக்கு. So அந்த காலம் நேம் கொடுங்க. species dot value counts. This is the function you will apply. Okay, so run பண்ணி பாத்தீங்களா it's getting error. No, see here. So 0 for 50. 0 is specifying for I have shown the name there. Setosa something. 1 for Virginica and 2 for some kind of category. So every class equally divided. Every species actually 0, 2, 0, 1, 2. These are the target values. So every class have a 50 values. That is what value counts. You can also check whether this data set is having a null values, that is but empty values. எப்படி செக் பண்றீங்க? using a function called isNull function. isNull function வச்சுக்கிட்டு சம் கொண்டு வர எத்தனை நல் வேல்யூஸ் இருக்கு அந்த கேட்டகரிஸ்லன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். சோ அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம்? எதுல நீங்க செக் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களோ அந்த டேட்டா செட் கொடுக்குறீங்க. ஐரிஸ் டிஎஃப்ல you are checking the null values using the function isNull. அது நீங்க ஒரு ரவுண்ட் அப் மீன்ஸ் ஒரு கலெக்டடா கொண்டு வரணும் எத்தனை இருக்குன்னுட்டு. சோ சம். ஓகே, இப்ப ரன் பண்ணி பாத்தீங்களா? சோ செப்பல் லென்த்ல எதுமே null values கிடையாது. செப்பல் மீன்ஸ் எவ்ரி காலமோட கவுண்ட் கொண்டு வரும். So there are no null values. Every row la specific value இருக்கிறதுனால no null values available. புரியுதமா? Understanding? This is how you will analyze the data. Understanding? புரியுதுமா. என்ன சொல்லுங்க. புரியுதுமா. புரியுதுன்னு சொல்லுங்க. கேக்குதாமா பேசுறது? கேக்குது. புரியுதுன்னு சொன்னேன். ஓகேமா, சரிமா. So next thing என்னதுன்னா நான் என்ன சொல்லிருக்கேன்னா you can group together also. You can group கூட பண்ணலாம் based on the target values. எப்படி group பண்ணலாம்னா so iris df there is a function called group by. On what basis you want to group it? Based on the classes, that is species. So this is the column name. You have to use a mean, means zero எல்லாமே group பண்ணிட்டு means zero class எல்லாமே group பண்ணிட்டு 50 columns 50 rows இருக்கு இல்லையா, அந்த values எல்லாமே ஒரு கேட்டகரி. அதுல இருக்கிற every column value mean find out பண்ணி நம்மளுக்கு கொடுத்துரும். ஓகேவா? அதே மாதிரி first class இன்னொரு கேட்டகரியோட 50 ரோவோட வேல்யூஸ் சம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி அது ஒரு வேல்யூ கொடுக்கும். So just like that you can check it here. Now just run this cell. You can see பாருங்க 0 கிளாஸோட செப்பல் லென்த் அந்த காலம்ல இருக்கிற எல்லா 0 கேட்டகரி எல்லாமே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி மீன் கொடுத்துச்சு.
ஸோ அதே மாதிரி எல்லா காலம்ஸோட மீன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி அந்த கேட்டகரி நம்மளுக்கு வந்திருக்கு. புரியுதாமா இது எல்லாமே? ஸோ தீஸ் ஆர் த சம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் மேக்ஸிமம் நம்ம யூஸ் பண்றது டேட்டா அனாலிசிஸ் பண்ணும்போது. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா, இப்ப வந்துட்டு நம்ம sklearn லைப்ரரி வந்து லோட் பண்ணிருக்கோம். நம்ம அந்த லோட் பண்ணிருக்கிறதே நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கலாமா? கண்டிப்பா கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். சேம் திங். இப்போ இந்த ஐரிஸ் டிஎஃப் இருக்கு பாத்தீங்களா? இப்ப நம்ம லோட் பண்ணிருக்கிற டேட்டாவே நான் ஃபைலா கிரியேட் பண்ணிக்கிறோம் நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம்? to_ நீங்க CSV ஃபைலா மாத்திக்கணுமா ஆர் எக்ஸல் ஃபைலா மாத்திக்கணுமா? சிம்பிள். நம்ம ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? சோ அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்க கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். சோ உங்க டேட்டா எங்க இருக்கு? ஐரிஸ் டிஎஃப்ல இருக்கு இல்லையா? சோ இங்க பாருங்களேன். சோ ஐரிஸ் டிஎஃப்ல இருக்கிற டேட்டா நானு எக்ஸல் ஃபைலா மாத்தணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன். மீன்ஸ் நான் சேவ் பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன். திரும்பி அந்த லைப்ரரியில இருந்து லோட் பண்ணிக்காமவே எனக்கு வேணுமன்ற காலம்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணி ஃப்ரேம் பண்ணிட்டேன். அது நான் என்னோட சிஸ்டம்ல ஸ்டோர் பண்ணிக்கணும். ஏதாவது அனாலிசிஸ் பண்ணணும்னா நான் ஸ்டோர் பண்ணிருக்கிற ஃபைல் ரீட் பண்ணிக்கிட்டு நான் பண்ணிக்கலாம். சோ எப்படி? to_ எக்ஸல் என்ன நேம் கொடுக்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க? ஐரிஸ் எக்ஸல் SX கொடுத்துருங்க. அதோட இண்டெக்ஸ் எனக்கு தேவை இல்ல, ரோட இண்டெக்ஸ் எனக்கு வேணாம். சோ அதுக்காக ஃபால்ஸ் கொடுங்க. சோ இப்போ இந்த ஃபைல் ஐரிஸ் எக்ஸல் SXல நீங்க ஐரிஸ் டிஎஃப்ல என்ன காலம்ஸ் கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்க? 4 காலம்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் என்னது? ஸ்பேசிஸ், அது sepal length, sepal width, petal length, petal width. Along with that, you have created one more column, that is a species column. So total of 5 columns la irukra 150 rows and 5 columns namakku vandirukum. So ipo idu run panna odane namakku oru excel file, iris excel file create aayirukkum. வேணும்னா நம்ம எங்க இருக்குமோ அந்த லொகேஷனுக்கு போயிட்டு அந்த நேம் பாருங்க, ஐரிஸ். ஜஸ்ட் நவ இட்ஸ் கிரியேட்டட். ஜஸ்ட் ஓபன் பண்ணி பாருங்க, அந்த டீடைல்ஸ் நம்மளோட சிஸ்டம்ல ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். ஓபன் ஆயிட்டு இருக்கு, வெயிட் பண்ணுங்க. சோ பாருங்க, this is what the data. பாருங்க, sepal length அது எல்லாமே இருக்கு பாருங்க. So this is how you can store your loaded data in your system. So பாருங்க, எக்ஸல் ஃபைல். அதுவே CSV ஃபைல்ல வேணுமா? வெரி சிம்பிள். அதே மாதிரி தான். So I'll just copy this code, அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிட்டு இங்க பேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இங்க CSV ன்னு கொடுக்குறீங்க, அவ்வளவுதான். சோ இங்க நீங்க CSV ஆ மாத்திக்கோங்க, காமா செப்பரேட்டட் வேல்யூஸ்ல வரும். சோ இண்டெக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபால்ஸ் கொடுத்துட்டீங்கன்னா நமக்கு இண்டெக்ஸ் வராது. சோ இப்போ ரன் பண்ணுங்க. சோ இங்க டிக்ஷனரி ஃபார்மேட்ல கொடுத்திருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு காலம்ஸ் இண்டெக்ஸ் வராது, ஓன்லி ரோஸோட இண்டெக்ஸ் மட்டும் தான் வரும். சோ இப்போ ரன் பண்ணீங்கன்னா சோ இங்க கூட கிரியேட் ஆயிருக்கும் ஒரு CSV ஃபைல் ஐரிஸ் நேம்ல. இது ஓபன் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா சோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி செப்பரேட்டட் இன் தி காமாஸ். சோ பாத்தீங்களா? சோ இந்த மாதிரி sepal length, sepal width, petal length, petal width, species. So they are not wasting any spaces. Okay, so that is what the differences between Excel and CSV. So இங்க வரைக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சு. சோ அடுத்து நம்ம படிக்க போறது என்னன்னா, ஒரு ஸ்பெசிபிக் ரோ எப்படி கொண்டு வரணும், ஒரு ஸ்பெசிபிக் காலமை எப்படி கொண்டு வரணும். சோ அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். சோ let us take iris df எடுத்துக்கோங்க. சோ iris df எடுத்துக்கோங்களேன். சோ இந்த iris df கொடுத்த உடனே கம்ப்ளீட் டேட்டா எனக்கு வந்துட்டு இருக்கு. இப்போ I want only the sepal length அந்த காலம் மட்டுமே வேணும் எனக்கு. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம்? சிம்பிளா அந்த காலம் நேம் மட்டும் கொடுங்க. சோ iris df just காலம் நேம் கொடுங்க, that is sepal length centimeters. ரன் பண்ணீங்கன்னா only அந்த காலமே கொண்டு வரும், only அந்த காலமே கொண்டு வரும். நெக்ஸ்ட் நீங்க ஸ்பெசிபிக்கா எல்லா ரோஸ் தேவை இல்லை எனக்கு, எல்லா ரோஸ் வேணாம், ஓன்லி ஸ்பெசிபிக் நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் மட்டும் தான் வேணும். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? இண்டெக்ஸ் கொடுங்க. you have to provide a index. இண்டெக்ஸ் கொடுத்துக்கலாம். எப்படி கொடுக்குறீங்க? so we know how to give the indexes for getting the values. இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா, I want to get only the first 10 rows. அந்த காலம்ல ஒரு 10 rows மட்டும் தான் வேணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன். சோ அப்ப எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணலாம்? நம்ம 0th இண்டெக்ஸ்ல இருந்து 9, this is a slicing method மாதிரி கொடுத்துறீங்க. சோ அப்ப நமக்கு ஒரு 9 rows, 9 means 0 to 9 னா 0 to 8 means 8 rows மட்டும் தான் கொண்டு வரணும். 0 to 10 ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா 9 rows வரும் பாருங்க. 0ல இருந்து 9 வரைக்கும் அந்த மட்டுமே வரும். ஓகேவா? சோ நமக்கு இது அவ்வளவு ப்ராப்பரா தெரியல. நான் என்ன பண்றேன்னா, ஒரு டயாபெட்டிஸ் ஃபைல் எப்படி லோட் பண்றோமோ இப்ப பார்க்க போறோம். அதுல I am having one diabetes data set. மேம் இந்த டேட்டா செட் எல்லாமே நமக்கு எங்க இருந்து கிடைக்கும்னா, நம்ம Kaggle இருக்குமா, Kaggle காம்படிஷன் ஒன்று இருக்கு. நீங்க வந்து இந்த மாதிரி லாகின் ஆயிடுங்க. சோ Kaggle டேட்டா செட் டைப் பண்ணாவே நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி இருக்கிறது எல்லாமே கொண்டு இருக்கும். CSV இருக்கும், நம்மளுக்கு எக்ஸல் டேட்டா ஃபைல்ஸ் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கும். சோ நீங்க ஓபன் பண்ணீங்கன்னா டிஃபரெண்ட் கேட்டகரி
இருக்கும். நீங்க வந்து அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கிட்டு அந்த டேட்டா செட்ஸ் நம்மளோட ரிக்குவயர்மெண்ட்டுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இங்க எல்லாமே ரிவிஷன்ஸ் கூட இருக்கும். டேட்டா செட்ஸ் வேணுமா, டேட்டா செட்ஸ் வேணும். ஸோ இப்போ நாளைக்கு டேட்டா செட்ஸ்ல வந்துட்டு டயபெட்டிஸ் டேட்டா செட் வேணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன்னா, ஸோ இந்த மாதிரி டயபெட்டிஸ் கொடுத்தீங்கன்னா லிஸ்ட் ஆஃப் வேல்யூஸ் வரும், லிஸ்ட் ஆஃப் லிங்க்ஸ் வரும். ஸோ நீங்க டயபெட்டிஸ் டேட்டா செட் கிளிக் பண்ணுங்க. ஸோ இங்க வந்துட்டு நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கோம். இங்க வந்துட்டு இங்க பாத்தீங்கன்னா diabetes.csv கொடுத்துரும். அதோட இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே கண்டிப்பா இங்க இருக்கும் பாருங்களேன். இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் டேட்டா செட் அட்ரிபியூட்ஸ். அதுல என்ன காலம்ஸ் இருக்குன்னா பிரெக்னன்சிஸ் காலம் இருக்கும், குளுக்கோஸ் காலம் இருக்கும், blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes, pedigree function, age. ஓகே, ஸோ இங்க ரிசல்ட் கூட இருக்கும். மீன்ஸ் அதோட வேல்யூஸ் பேஸ் பண்ணிக்கிட்டு அவங்களுக்கு இந்த 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 எல்லாமே இந்த ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே பேஸ் பண்ணிக்கிட்டு அவங்களுக்கு டயபெட்டிக்ஸ் இருக்கா இல்லையான்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண ரிசல்ட் கொடுக்குற காலம் தான் இந்த அவுட்கம் காலம் ஆர் டார்கெட் காலம்னு கூட சொல்லலாம். ஸோ 1 ரெப்ரசன்டிங் எஸ் மீன்ஸ் அவங்களுக்கு டயபெட்டிக்ஸ் இருக்குன்னுட்டு, 0 represents no on it. So based on the values of these features, you have to determine, you have to give the outcome as whether that person is having diabetes or not. Okay va? So total 9 columns இருக்கு. So நீங்க வந்துட்டு சிம்பிளா இது கிளிக் பண்ண உடனே நமக்கு டவுன்லோட் ஆயிடும். ஓகேவா? So this is how whatever the data set you want, you can get it. ரொம்ப டீடைல்டா இருக்கு, நான் காட்டுறதுலயே அதுதான். So loading diabetes data set. ஸோ எப்படி லோட் பண்றீங்க? இது வந்துட்டு என்கிட்ட ஆல்ரெடி CSV ஃபைல் நான் ஆல்ரெடி லோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஃபைல், திஸ் ஒன் இஸ் CSV ஃபைல். இங்க பாருங்க நேம் டயபெட்டிஸ் CSV இருக்கு பாத்தீங்களா? ஸோ இந்த CSV ஃபைல் நான் லோட் பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன் என்னோட ஜூபிட்டர் நோட் புக்ல. ஸோ எப்படி லோட் பண்றீங்க? ஸோ ஜஸ்ட் பை கிவிங் நம்மளுக்கு ஃபார்முலா தெரியும். பாண்டாஸ் லைப்ரரியில இருந்து read_csv ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி சேம் ஃபோல்டர்ல இருக்கிறதுனால ஒரு ஃபைல் நேம் கொடுத்தா போதும். ரன் பண்ணிட்டீங்கன்னா it's going to give the complete and the data set la enna irukko adu ellame varum. So how many rows we have? 768 rows and 9 columns irukku. Okay va? So first நம்ம ஒரு data set கண்டிப்பா அத பத்தி தெரிஞ்சிக்கணும்னா நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம் அது எல்லாமே அதன் மேல அப்ளை பண்ணனும். லைக் என்னது? The first thing is a shape. So what is a shape? நம்ம பார்த்த உடனே தெரிஞ்சிடும், but you have to do first that and all. சோ நான் இது வந்துட்டு நீங்க இங்க ரீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்மளுக்கு எதனா ஒரு அனாலிசிஸ் பண்ணோம்னா டஃப் ஆயிடும். சோ இதை ரீட் பண்ணும்போது ஒரு வேரியபிளை ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க, d is equal to ன்னுட்டு. சோ இப்போ அந்த வேரியபிள் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு நீங்க அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம். d dot shape பண்ணிட்டு கொடுங்க. சோ ரன் பண்ணீங்கன்னா 768 rows and 9 columns. அடுத்தது அதோட இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க. சோ இன்ஃபோ ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டீங்கன்னா இங்க பாருங்களேன் என்ன காலம்ஸ் இருக்கு. பிரெக்னன்சிஸ் காலம் இருக்கு, குளுக்கோஸ் காலம், பிளட் பிரஷர், ஸ்கின் திக்னஸ், இன்சுலின், BMI. நம்ம அங்க காட்டிருக்கிறோம்ல கேக்கல்ல, சேம் அதே. சோ எந்த காலம்ல கூட நல் வேல்யூஸ் கிடையாது. நல் வேல்யூஸ் நத்திங் பட் எம்டி வேல்யூஸே கிடையாது, எல்லாத்துலயுமே வேல்யூஸ் இருக்கு. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் டிஸ்கிரைப் ஃபங்க்ஷன் கூட அப்ளை பண்ணிக்கோங்க so that you can get the details, count of that column. இது எல்லாமே கூட நமக்கு வந்துரும். d.describe பாத்தீங்கன்னா சோ பிரெக்னன்சிஸோட கவுண்ட் இவ்வளவு இருக்கு, குளுக்கோஸோட கவுண்ட், பிளட் பிரஷரோட கவுண்ட் எல்லாமே. மீன்ஸ் அந்த காலம்ல இருக்கிற எல்லா வேல்யூஸும் அடிஷன் பண்ணிட்டு டிவைட் பை நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ், டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ். சோ அதே விதமா இது எல்லாமே டீடைல்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கிறது நம்மளுக்கு. எவ்ரி காலமுக்கும் டீடைல்டா இருக்கிற வேல்யூஸ் இது எல்லாமே. இப்போ இதுல வந்துட்டு அவுட்கம்ஸ் என்னது? எத்தனை பேருக்கு டயபெட்டிஸ் இருக்கு, எத்தனை பேருக்கு டயபெட்டிஸ் இல்லன்ற மாதிரி நம்ம கவுண்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். சோ கவுண்ட் வேல்யூ கவுண்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். எது மேல? அவுட்கம் மேல. சோ டியோல அவுட்கம்ஸ் காலம்ல, டில அவுட்கம் காலம்ல you want to count the value count. So value counts means எத்தனை பேருக்கு டயபெட்டிஸ் இருக்கு, எத்தனை பேருக்கு டயபெட்டிஸ் இல்லன்னுட்டு. So 0 people are not having the diabetes, means 500 people are not having the diabetes, means 268 people are having the diabetes ன்னுட்டு. 1 is representing இருக்கு ன்னுட்டு, 0 representing இல்ல ன்னுட்டு. எத்தனை பேருக்கு இல்ல? 500. எத்தனை பேருக்கு இருக்கு? 268. டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸ் எத்தனை பேர் இருக்காங்க? நம்மளுக்கு 768 இருக்காங்க. டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் எவ்வளவு? 768. இந்த இத்தனை டோட்டல் பீப்புள்ல இருக்கிறது வந்துட்டு 268, இல்லாதது அவங்களுக்கு வந்துட்டு 500. ஓகேவா? சோ இந்த மாதிரி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அனலைஸ் பண்ணிக்கணும் எல்லாமே. புரியுதமா? இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன்னா ஸ்பெசிபிக் ரோஸ் மட்டுமே கொண்டு வரணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன். சோ அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம்?
அந்த வேரியபிள் நேம் டி, அந்த காலம் இப்ப நான் என்ன பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறேன்னா ஓன்லி பிரெக்னன்சிஸ் மட்டுமே கொண்டு வரணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன். ஸோ இது சிம்பிள், நான் பிரெக்னன்சிஸ் வந்துடும். அதுல எனக்கு ஓன்லி ஃபர்ஸ்ட் 5 rows மட்டும்தான் வேணும்னப்போ அது ரேஞ்ச் கொடுத்துடணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 5 rows வேணும்னா ஹெட் கொடுத்துடலாம். எனக்கு வந்துட்டு ஒரு 10th rowல இருந்து 15th row வரைக்கும் வேணும்னப்பா 10:16 கொடுங்க, ஸ்லைசிங் மெத்தட், அவ்வளவுதான். ஸோ பாருங்க 10 rowல இருந்து 15th row வரைக்கும் நம்மளுக்கு வேல்யூஸ் கொண்டு வரும். ஸ்லைசிங் மெத்தட் தான் அப்ளை பண்றீங்க. இப்போ ஒரே காலம் வேணும்னா இந்த மாதிரி கொடுக்குறீங்க. மல்டிபிள் காலம்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணணும்னா யூ ஹாவ் டு லிஸ்ட் இன்சைட் லிஸ்ட் கொடுக்கணும். ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன்னா பிளட் ப்ரெஷர் கொடுக்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன். பிளட் ப்ரெஷர் எங்கம்மா, பிளட் ப்ரெஷர் அந்த காலமும் வேணும் எனக்கு. அட் த சேம் டைம் இன்னொரு காலம் என்னது, வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் காலம் ஐ வாண்ட் டு ஆக்சஸ், என்னன்னா என்ன காலம் இருக்கு பாருங்க, பிளட் ப்ரெஷர் இருக்கு. இங்க ஸ்பேஸ் இல்லை, நீங்க அது பாத்துக்கணும். இங்க எந்த மாதிரி இருக்கோ காலம் அதே மாதிரிதான் எடுத்துக்கணும். பிளட் ப்ரெஷர் காலம் வேணும், இன்சுலின் காலம் கூட வேணும். ஸோ பிளட் ப்ரெஷர் காலம், அடுத்தது இன்சுலின் காலம், இன்சுலின் காலம். ஸோ இது வந்துட்டு எல்லாம் கொடுத்தா 2 காலம்ஸோட டீடைல்ஸ் நம்மளுக்கு அப்படியே வந்துடும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ ரன் பண்ணீங்கன்னா 2 காலம்ஸ் டீடைல்ஸ் வந்துச்சு எனக்கு அதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா இந்த இத்தனை ரோஸ் தான் வேணும்னுட்டு. மீன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ வாண்ட் 15th row இருந்து 20 row வரைக்கும் வேணும்னுட்டு யூ ஹேவ் டு ப்ரொவைடிங் ஸ்லைசிங் மெத்தட். அப்போ நம்மளுக்கு அந்த ஸ்பெசிபிக் ரேஞ்ச்ல இருக்கிற அந்த காலம்ஸோட வேல்யூஸ் கொண்டு வந்துடும். சிங்கிள் வேல்யூ ஆக்சஸ் பண்றீங்களா ஒரே சிங்கிள் ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ல கொடுக்குறீங்க. மல்டிபிள் காலம்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா யூ ஷுட் ப்ரொவைட் டபுள் ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ஸ். அது 3 இருந்தா கூட ஓகே தான். கம்பல்சரி 2 ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ஸ் தான் கொடுக்கணும். நீங்க ஒரே ஸ்கொயர் பிராக்கெட் கொடுத்தீங்கன்னா it throws an error. It throws an error. Must and should provide 2 square brackets. That and all rules. ஓகேவா? நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும். புரியுதாமா? எஸ் மேம். உங்களுக்கு இதுல என்ன காலம்ஸ் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணுமா? சோ நம்ம வந்துட்டு இங்க ஆல்ரெடி இன்ஃபோன் கொடுக்கும்போது அலாங் வித் காலம் நேம்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. இங்க காலம்ஸ் நேம் வந்துட்டு இருக்கு. பட் எனக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா காலம் நேம்ஸே வேணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்கன்னா அப்ப நம்ம சிம்பிளா நம்மளுக்கு இருக்கிற ஒன் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி காலம்ஸ் அன்னிட்டு கொடுத்துட்டீங்கன்னா நம்மளுக்கு அதுல இருக்கிற ஓன்லி காலம்ஸே கொண்டு வந்துடலாம். சோ இங்க D1 இருக்கா, டி தான் கொடுத்துருக்கேன் நான். டி டாட் காலம்ஸ் கொடுத்துட்டீங்கன்னா என்ன காலம்ஸ் இருக்கு, இந்த டில கொடுத்துருக்கு டயபெட்டிஸ் டேட்டா செட் தான். சோ பிரெக்னன்சிஸ் இது எல்லாமே இருக்கு, எல்லாமே ஆப்ஜெக்ட் தான். டேட்டா டைப் இஸ் ஆப்ஜெக்ட் which is nothing but கீ வேல்யூ பேர் மாதிரி டிக்ஷனரின்னு சொல்லிக்கலாம். ஓகேவா? இப்போ நம்ம ரிலேஷன்ஸ் பார்க்க போறோம். இங்க நான் எந்த காலம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம பார்க்க போறோம். ரிலேஷன்ஷிப் டெவலப் பண்ண போறோம் யூசிங் த ஃபங்க்ஷன் கால்டு கோரிலேஷன் ஃபங்க்ஷன். இப்போ நம்ம கிட்ட ஐரிஸ் டேட்டா செட் இருக்கு இல்லையா, iris_df. ஸோ 150 rows நான் இந்த டேட்டா செட் மேல ரிலேஷன்ஷிப் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன். ஸோ iris_df டாட் கோரிலேஷன். ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஸோ ஆஸ் த வேல்யூ இன்க்ரீசஸ் அந்த காலம் நீங்க செக் பண்றீங்க பாருங்களேன். This is what the relationship means. இங்க பாருங்க sepal length 1 இருக்கு. So இந்த 1 பேஸ் பண்ணிட்டு நீங்க ஸ்பீசிஸ் பாத்தீங்கன்னா பாசிட்டிவாவே இருக்கு. மீன்ஸ் these two are directly related. இங்க கூட பாருங்க sepal width sepal species negative directly related. 1 negative இருந்து 1 positive இருந்துச்சுன்னா they are indirectly related. Means as it is increasing, as the value is increasing, is this decreasing, then they are indirectly related. So this kind of relations you can come to know. So இங்க வந்து நம்ம வேல்யூஸ் பாக்குறோம். அதே நீங்க ஒரு ஹீட் மேப் டெவலப் பண்ணீங்கன்னா ஒரு விஜுவலைஸ் பண்ணீங்கன்னா அப்ப ரொம்ப ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். சோ இப்போ இதுவே நீங்க டயபெட்டிஸ் மேல கூட அப்ளை பண்ணி பாருங்களேன். சோ டயபெட்டிஸ் கோரிலேஷன் அப்ளை பண்ணி பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்களேன், as the pregnancy's value increase ஆயிட்டு இருக்கா, இங்க அவுட்கம் கூட பாசிட்டிவாவே இருக்கு. இங்க பாருங்க ஸ்கின் திக்னஸ் நெகட்டிவா இருந்துச்சுன்னா இங்க அவுட்கம் பாருங்க பாசிட்டிவா இருக்கு. as it is decreasing the outcome is increasing. yes or no? so இன்சிடென்ட் கம்மி ஆற உடனே அவுட்கம் கூட ஜாஸ்தி ஆயிட்டு இருக்கு. ஓகேவா? சோ அது மாதிரி நீங்க எல்லாமே நீங்க கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். ஏஜ் இந்த மாதிரி புரியுதமா? see here ஏஜ், இந்த ஏஜ்க்கு வாங்க ஏஜ் கேட்டகரிங்க. so is both are okay. as it is increasing, as it is positive, this is also directly related. இது இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு இருக்கா மீன்ஸ் பாசிட்டிவா இருக்கா மீன்ஸ் they are directly related. ஓகே, சோ இங்க பாருங்க இந்த இன்சுலின் பாசிட்டிவ் சேம் நேம்ஸ், இன்சுலின் காலம் நேம், இந்த இன்சுலின் காலம் நேம். சோ 1. so this is also okay.
சேம் directly related. ஸோ இங்க டயபெட்டிஸ் பெடிகிரி இது இந்த மாதிரி தான் பார்த்துக்கணும். அந்தந்த காலம்ஸ் பார்த்துக்கணும் தான் நீங்க இது பண்ணிக்கணும். புரியுதாம்மா? ஸோ பாரு இங்க டயக்னலா பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இருக்கு பாருங்க. 1A இருக்கு பாருங்க. This one glucose 1 positive blood 0 to 1 range only. இந்த ரேஞ்சில் இருக்கும். blood pressure 1, skin thickness 1, insulin 1, BMI 1, diabetes pedigree 1, age 1. So நீங்க இதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு you are going to get the outcomes. மீன்ஸ் எல்லாமே டைரக்டா ரிலேட் ஆயிருக்கு. மீன்ஸ் எல்லாமே இருக்கணும். இந்த அவுட்கம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா பிரெக்னன்சிக்கு யூ ஹாவ் டு அனலைஸ் திஸ் ஒன். பிரெக்னன்சிஸ் எல்லாமே டைரக்ட்லி ரிலேட்டட். அவங்களுக்கு டயபெட்டிஸ் இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணணும்னா எவ்ரி ஃபீச்சர் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், கோரிலேட்டட் அண்ட் ஓகேவாமா? கிளியர், அண்டர்ஸ்டுட்? எப்படி அனலைஸ் பண்ணணும்னு புரிஞ்சிருக்கா? புரியுதுங்க. ஸோ ஏதாவது ஒரு ஸ்பெசிபிக் காலம் ரிமூவ் பண்ணிடணும்னா அந்த டேட்டா செட்ல இருந்து ஐரிஸ் டிஎஃப் டாட் ட்ராப் ஃபங்க்ஷன் உள்ள யூ ஹாவ் டு ப்ரொவைட் த காலம் நேம். இங்க காலம் நேம் ப்ரொவைட் பண்ணுங்க. ஸோ காலம்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த காலம் நேம் ப்ரொவைட் பண்ணுங்க. வாட் இஸ் த காலம் நேம் தட் யூ வாண்ட் டு ரிமூவ்? பெட்டல் லென்த் இல்லையா? ஸோ பெட்டல் லென்த். திரும்பி இந்த வேல்யூ அந்த காலம் ரிமூவ் ஆயிட்டு நீங்க திரும்பி ஒரிஜினல் டேட்டா செட்டுக்கு அப்டேட் ஆயணுன்றதுக்காக இன் பிளேஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ட்ரூ கொடுங்க. ஸோ ஜஸ்ட் இப்போ இது ரன் பண்ணுங்க. ரன் பண்ணீங்கன்னா இந்த காலம் ரிமூவ் ஆயிருக்கும். இப்போ திரும்பி இந்த காலம் ரிமூவ் ஆயிட்டு ரெஸ்ட் ஆஃப் த காலம்ஸ்ல உங்களோட டேட்டா செட் அப்டேட் ஆயிருக்கு. இப்போ நீங்க திரும்பி ரன் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா அதுல அந்த பெட்டல் லென்த்ன்றது இல்ல பாருங்க. ஸோ யூ ஹாவ் டு யூஸ் இஸ் இன் திஸ் ஃபார்மேட். நீங்க இன் பிளேஸ் ஈக்குவல் டு ட்ரூ கொடுக்கலன்னா அந்த காலம் அப்டேட் ஆயிருக்காது, ரிமூவ் ஆயிருக்கிற மாதிரி அப்டேட் ஆயிருக்காது. ஓகேவா? So this is how you have to use if you want to remove a specific column from the data set. புரிஞ்சுச்சாமா? நீங்க வந்துட்டு டேட்டா இதுல வந்துட்டு ஒரு காலமே ரிமூவ் பண்ணணும்னு இல்ல. you can also remove a specific row also. for example இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க 0 5 point நான் first இந்த 0th row ரிமூவ் பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன். so what I am saying, I want to remove this 0th row. so it means 0th row na this is called an index. இப்ப பாருங்களேன், நான் just one more sentence எழுத போறேன். இந்த ஐரிஸ் டேட்டா செட்ல இருந்து I want to drop that 0th row, rows and all defined with the help of an attribute called index. Index is equal to 0. So நீங்க index equal to 0 கொடுத்துறீங்க. ஆனா இங்க ரன் பண்ணிட்டீங்கன்னா இங்க ஜஸ்ட் நம்மளுக்கு அந்த ரோ இல்லாம இங்க பாருங்க index equal to 0 கொடுத்துட்டீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி இங்க 0 இருந்துச்சு. பட் நம்மளுக்கு ஒரு நியூ டேட்டா செட் தான் கிரியேட். அது வந்துட்டு ஒரிஜினல் அப்டேட் ஆகல. நீங்க திரும்பி ரன் பண்ணி பார்க்கும்போது அந்த 0th ரோன்றது இருக்கும் அப்படியே. நீங்க அது அப்டேட் ஆகணும், ஒரிஜினலி அப்டேட் ஆகணும்ன்றப்போ இங்க என்ன கொடுக்கணும்? இன் பிளேஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ட்ரூ கொடுக்கணும். அப்ப நமக்கு வேல்யூ ரிட்டர்ன் பண்ணாது, டேட்டா செட் ரிட்டர்ன் பண்ணாது. நம்மளோட ஒரிஜினலே சேஞ்சஸ் ஆயிருக்கும். இப்போ வேல்யூ அவுட்புட் வரல பாருங்க. இப்போ ரன் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா 0th ரோ இருக்காது பாருங்க. 0th ரோ ஒரிஜினலே நீங்க ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்ற மாதிரி. இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சா எவ்ரிவன்? எஸ் மேம். இந்த பாண்டாஸ் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணணுமோ இந்த கிளாஸ்ல கவர் பண்ணிருக்கேன். சோ ஏதாவது இன்னும் இருக்கு அன்னப்போ நம்ம மாடலிங் பண்ணும்போது few things பார்க்க போறோம். மோஸ்ட்லி நம்ம பண்ணிருக்கிறதே போதும். ஓகேவா? Hope you thoroughly understood all the concepts what I taught in this session. If you are having any doubts, kindly comment below. Still who are not subscribed to my channel, kindly subscribe to my channel and hit the bell icon for more notifications. Do support by sharing, liking and subscribing. Your support is more valuable for me. Kindly support my channel. Thank you for watching. Have a nice day. We'll meet in next video. Bye-bye.